السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زکوٰۃ کے بارے میں عرض کروں گا کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے کیا بندہ مومن رہ سکتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ کریم نے تقریباً 82 مرتبہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، 82 دفعہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ سورہ انفال آیت نمبر 3-4 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ تو اور سورہ توبہ کے اندر اللہ پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اس سے پہلے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کا اب عرب کے اندر رہنا محال ہے، یہ جہاں پکڑے جائیں انہیں قید کر لیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، ہاں یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی معلوم ہوا مومن ہونے کے لیے نشانی یہ ہے کہ بندہ ایمان کے بعد نماز قائم کرے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو معلوم ہوا وہ مومن نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، اور زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو بھائیو، مال کے ذریعے بندہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 11 اور سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ لیں اور انہیں پاک کریں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے لیے دعا بھی فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اسی طرح جو زکوٰۃ دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا کرتے اللہم صلی علی فلان، اللہم صلی علی فلان، یعنی اللہم صلی علی کے بعد اس بندے کا نام لیتے، اس کے کنبے کا نام لیتے کہ اللہ ان پر رحمت فرما جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینے سے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ تو بھائیو، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کریم کے ہاں بندہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اللہ کریم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، خزانہ جمع کرتے رہتے ہیں، قیامت والے دن اس کو تپایا جائے گا گرم کر کے، اس کی پیشانی، اس کے پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گنجے سانپ کی طرح وہ توق بن جائے گا گلے کے اندر، اور وہ سانپ اس کے جبڑوں میں داخل ہوگا اور اس کو ڈسے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو بخل کر رہے ہیں، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کے اندر جو بخل کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم مستقبل کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ یہ شر ہے، اور اس کا توق اللہ کریم قیامت والے دن ان کے گلوں کے اندر ڈالیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دی، قیامت والے دن اس کو سینگ دیے جائیں گے اور 50,000 سال تک وہ مال اسے رونتا رہے گا، اسے مارتا رہے گا اور وہ مار کھاتا رہے گا، عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا 50,000 سال کے بعد کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ تو بھائیو، زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ کا انکار رہے ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ تو سارے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا،
नहीं जी वो तो कलमा पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो तो तौहीद और रिसालत पर ईमान रखते हैं, तो लिहाजा एक फ़र्ज के इनकार की वजह से उनसे जिहाद नहीं करेंगे, बल्कि ज़कात का इनकार किया। बेशक बाकी सारी निशानियाँ पाई जाती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बाकी सारे सहाबा किराम ने उनके साथ जिहाद किया था, और उन्होंने ये कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई बंदा एक लेला एक बकरा देता था और उसके साथ रस्सी देता था, अब वो लेला बकरा तो दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं दे रहा, तब भी उसके साथ क्या किया जाएगा? जिहाद किया जाएगा। तो भाइयों, सोना चांदी हो या पैसे हों, ये एक ही चीज़ है। एक बंदे के पास चांदी है तो चांदी 52 तोला होगी तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। इसी तरह सोना 52.5 तोला है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। एक आदमी के पास पैसे हैं और पैसे इतनी मिकदार में हैं कि उससे 52 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो वो बंदा ज़कात देगा। पैसों की सूरत में इतना माल है कि बंदा सोने को मिकदार पहुंच जाती है, या कुछ सोना है कुछ पैसे हैं, या कुछ चांदी है कुछ पैसे हैं, और वो कीमत चांदी को या सोने को पहुंच जाती है, तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज है। और साल मुकम्मल होने के बाद ज़कात फ़र्ज होती है। अगर साल मुकम्मल होने से पहले पहले भी कोई ज़कात देना चाहे तो वो दे सकता है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, तिरमिज़ी में है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी साल नहीं हुआ, कुछ दिन रहते हैं, तो पहले सदका दिया जा सकता है, ज़कात दी जा सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ दे सकते हैं। तो भाइयों, ज़कात से बचने के लिए हीले और बहाने करना ये बिल्कुल नाजायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। मसलन कुछ आदमियों के पास इतना माल है और दोनों का इकट्ठा है और दोनों का मिला करके साहिब निसाब वो बनते हैं। मसलन कारोबार इकट्ठा है और दोनों के इतने पैसे हैं कि वो मिलाएं तो एक निसाब बन जाता है। चांदी के निसाब को, चांदी की कीमत को पहुंचते हैं, या सोने के 7.5 तोले कीमत को पहुंचते हैं, तो उन पर वो ज़कात फ़र्ज है। तो अब ज़कात फ़र्ज होने से पहले पहले वो ज़कात से बचने के लिए अपने माल को अलग नहीं करेंगे, इस तरह बहाने नहीं करेंगे। बाज़ लोग साल मुकम्मल होने से पहले पहले आरसी तौर पर वो माल अपने बेटे को या अपनी बीवी को दे देते हैं, फिर अगला साल आने से पहले पहले उससे ले लेते हैं और ये बहाना करते हैं चूँकि साल मुकम्मल नहीं हुआ था, वो माल मेरी बीवी के पास या मेरे बेटे के पास चला गया, तो लिहाजा मुझ पर ज़कात नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात देने वालों को दुआ दी है। तो जिस तरह सोने चांदी के ऊपर ज़कात है, इसी तरह माले तिजारत के ऊपर भी ज़कात है। जो आपकी दुकान है उसके अंदर जो माल है, जो पैसा है, साल के बाद उसका हिसाब लगाया जाएगा। अगर वो चांदी की कीमत को या सोने की कीमत को पहुंचता है तो उसका हिसाब लगा करके ज़कात दी जाएगी। लेकिन दुकान का जो काउंटर है, उसकी अलमारियां हैं या दुकान है, वो कीमत में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो आमदनी है या उसके अंदर माल पड़ा हुआ है उसके अंदर ज़कात है। इसी तरह एक बंदे की फैक्ट्री है, एक बंदे की ऐसी मशीनरी है, तो फैक्ट्री की कीमत पर, फैक्ट्री की मशीनरी के ऊपर या कोई भी आलात हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं, बल्कि उनकी आमदनी के ऊपर ज़कात है। इसी तरह घरेलू अशिया हैं जो इस्तेमाल की हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। सवारी है, बेशक जितनी महंगी गाड़ी है उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर किराए के लिए है तो उसके ऊपर ज़कात है, उसकी आमदनी के ऊपर क्या होगी? ज़कात होगी। इसी तरह एक बंदे ने मकान बनाया हुआ है अपनी रिहाइश के लिए, बेशक कीमती है, उस पर ज़कात नहीं है। अगर वो किराए पर दे रखा है तो उसकी आमदनी के ऊपर क्या होगी? ज़कात होगी। इसी तरह एक बंदे ने कर्ज उठा रखा है, तो जो उसने अभी कर्जा देना है, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नकद माल पड़ा होता है, कुछ उधार होता है, जो उधार है उस पर ज़कात नहीं है, जो उनका अपना है उस पर क्या है? ज़कात है। इसी तरह एक आदमी ने कर्जा लेना है और कर्जा अभी मिल नहीं रहा, तो जब तक उसको वो कर्जा नहीं मिलता उस पर ज़कात नहीं है। तो ज़कात